الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سوال میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کا سوال ہے ملک کے موجودہ سیاسی، سماجی و معاشی حالات کے پس منظر میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ موجودہ جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا، انسانی جانوں کا، انسانی عزت و آبرو کا، انسانی مال کا، انسانی عزت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو بحیثیت خیر امت عام انسانوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو بلا وجہ ناحق طور پر تلف کیا، ختم کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو تلف کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کی زندگی بچائی اس نے انسانیت کو بچایا۔ موجودہ حالات میں بالخصوص ہمارے ملک میں انسانی جان، انسانی عزت و آبرو کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 جنوری سے لاسٹ جون تک، یعنی صرف 6 مہینے کے اندر چھوٹے معصوم بچوں کی کڈنیپنگ اور ریپ کی تعداد تقریباً 22,000 کے قریب ہوئی ہے، جو FIR درج ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 6 مہینے میں بمشکل 180 دن ہوتے ہیں۔ 180 دن میں اگر 22,000 کی تعداد میں چھوٹے معصوم بچے، 5 سال، 6 سال، 3 سال کے بچوں کی کڈنیپنگ اور ان کے ساتھ ریپ کا تناسب اس قدر بڑھا ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ظلم ہماری کنٹری میں بالخصوص کتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اپنی جان و مال، ان کی بھی جان و مال محفوظ نہیں، ان کی بھی عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو خیر امت کی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لینی چاہیے، عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ہر ممکن اقدام اس سلسلے کا کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے خیر امت کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کام وہ سر انجام دیں۔ اسی طرح سے موب لنچنگ کا سلسلہ چل رہا ہے پوری کنٹری میں، پورے ملک میں۔ کسی کو بھی اکیلا پا کر ان کو مار دیا جا رہا ہے، ان کی جان پر حملہ، جان لیوا حملہ ہو رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان وہاں موجود ہوتا ہے، اپنی جان بچا کر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں پر اگر وہ ڈٹ جائے، اگر وہ ایسے ظالموں کے خلاف، ایسے موب لنچنگ کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جائے، تو میرا اندازہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی بہادری کا مظاہرہ کریں تو بڑے بڑے موب لنچنگ کرنے والے بزدل وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے
के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में है, जो जुल्म की सूरत हाल है, जो बेइंसाफ़ी की सूरत हाल है, उस सिलसिले में खैर उम्मत की हैसियत से मुस्लिम नौजवानों को आगे बढ़ करके मजलूमों की मदद करनी चाहिए, मजलूमों की फरियाद रसी करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में काम आने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर मुसलमानों ने मजलूमों की हिमायत, मजलूमों की मदद का सिलसिला शुरू किया तो यकीन जानिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उसके साथ होगी और मुसलमान मजलूमियत के जिस गड्ढे में गिरता जा रहा है उससे वो बाहर आ जाएगा। और हमेशा तारीख शाहिद है कि जो लोग मजलूमों के मददगार हुए हैं, जो लोग मजलूमों का जिन लोगों ने साथ दिया है, अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई है और उन्हीं को गालिब फरमाया है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तारीख उठाइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम एक जालिम के खिलाफ जिसने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया। एक जालिम के मुकाबले में उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों और आपकी उम्मत को गालिब फरमाया और जालिम मगलूब हुआ, बावजूद कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बावजूद कि बहुत ज़्यादा उसके पास लाहो लश्कर था। इसी तरह से और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तारीख आप उठाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत छोटी सी तने तनहा उठे, चंद लोगों ने उनका साथ दिया और जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गालिब फरमाया और जालिम रुसवा हुआ, जालिम का खात्मा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजलूम की मदद फरमाई। आज के माहौल में, आज के हालात में जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, इसमें भी अगर हमने मजलूमों की मदद की, मजलूमों का साथ दिया तो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब फरमाएगा, बशर्ते कि हम इसमें ये ना देखें कि मजलूम कौन है, किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, किस रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस मजहब और धर्म से ताल्लुक़ रखता है। आम इंसान जो मजलूम है उसकी मदद के लिए खैर उम्मत की हैसियत से मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बस यही मेरी दरख्वास्त है बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से कि वो मजलूमों की मदद करें, उनके काम आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गालिब फरमाएंगे। नाजरीन, अगर आपको भी कोई दीनी मसला दरपेश है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकॉन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।